وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا دورہ، پروجیکٹ کے افتتاح میں تاخیر پر ایل ڈی اے حکام سے استفسار، رواں ماہ تعمیراتی کام ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایت، ایل ڈی اے کا ایک بار پھر انڈر پاس کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ، عبدالستار ایدھی کے نام کا بورڈ اتارنے کی ہدایت، انڈر پاس کا نیا نام لال شہباز قلندر ہوگا۔ پنجاب کابینہ میں تبدیلی کی لہر، فیاض الحسن چوہان وزارت اطلاعات کا قلمدان واپس، فردوس عاشق ابان معاون خصوصی، مہر اسلم اور زبار حسین سے وزارتیں واپس، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی جاوید اختر بھی عہدے سے فارغ، نوٹیفکیشن جاری، فیاض الحسن چوہان تبدیلی سے لا علم نکلے۔ کہ فردوس عاشق ابان کو مشیر اطلاعات لگا دیا گیا اور آپ کو واپس لے لیا گیا آپ سے چارج، آپ کے پاس قانونی اس کا ہوگا سر؟ مجھے نہیں پتہ اس کا، کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، علم ہی نہیں ہے سر۔ تحریک انصاف حکومت کے دفاع میں ون مین شو، فیاض الحسن چوہان کو راس نہ آیا، سینئر وزراء کی وزیر اعظم سے شکایات پر صوبائی وزیر سے اطلاعات کا قلمدان واپس لے لیا گیا، سوشل میڈیا ٹیم میں مداخلت اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے آنے والی ہدایات نظر انداز کرنا بھی اہم قلمدان سے محرومی کی وجہ بنا، صوبائی وزیر آخر تک ہونے والی پیش رفت سے بے خبر رہے، فردوس عاشق ابان کا تقرر پنجاب میں لیگی خواتین سے درپیش سخت مقابلے کے تناظر میں بھی اہم قرار، خاتون معاون خصوصی مریم نواز کی حکومت پر تابڑ توڑ حملوں کے جواب میں پلڑا برابر کرنے کی کوشش کریں گی۔ کیمپ جیل میں قید شہباز شریف کی کمر کی تکلیف میں شدت، علامہ اقبال میڈیکل کالج کے 6 رکنی میڈیکل بورڈ کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا طبی معائنہ، فوری ایم آر آئی اور ڈیجیٹل ایکس رے کی سفارش۔ احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت، میاں شہباز شریف حمزہ شہباز بختر بند گاڑی میں پیش، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کی عدالت سے میڈیکل سہولیات کی استدعا، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی اہلیہ نصرت شہباز کی بیماری کے سبب حاضری معافی کی درخواست مسترد، عدالت کا اشتہاری قرار دینے کے لیے ضابطے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم۔ منی لانڈرنگ کیس کی سماعت پر مریم نواز کی احتساب عدالت آمد، چچا شہباز شریف اور کزن حمزہ شہباز سے ملاقات، خیریت دریافت، یکجہتی کا اظہار، ملکی سیاسی صورتحال اور پارٹی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال، سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بھی شہباز شریف کو ٹیلی فون، حمزہ شہباز سے بھی بات چیت، میاں نواز شریف نے چھوٹے بھائی کی صحت سے متعلق دریافت کیا۔ منی لانڈرنگ کیس کی پیشی پر اپوزیشن لیڈر کو میڈیا ٹاک سے روک دیا گیا، شہباز شریف سے سوال پر اہلکاروں کا سٹی 42 کے رپورٹر عمر اسلم پر تشدد، شہباز شریف کی جواب دینے کی استدعا بھی رد کر دی۔ عالمی بینک کے تعاون سے سیاحتی مقامات کی بحالی کا پروگرام ناقص حکومتی کارکردگی کے سبب کھٹائی میں پڑ گیا، 8 ارب کی امداد سے نئے سیاحتی مقامات کی بحالی کے منصوبے پر کام نہ ہونے پر عالمی مالیاتی ادارے کی جانب سے ناراضی کا اظہار، پی این ڈی بورڈ کا منصوبہ زیر تکمیل ہونے کا دعویٰ، پروجیکٹ کے لیے جلد نئی بھرتیوں کا مستعد۔ ای لائبریری کی مفت سہولت واپس، مستفید ہونے والے طلباء سے ماہانہ 250 روپے فیس لینے کا فیصلہ، صوبے بھر میں بنائی گئی 20 ای لائبریریز میں 66,000 طلباء رجسٹرڈ ہیں، ممکنہ وصولی کا تخمینہ 48 لاکھ روپے ہے۔ اختیارات سے تجاوز کا الزام، لیگی رہنما چودھری شیر علی بھی نیب کے رڈار پر، 800 کنال سے زائد راسی من پسندوں کو لیز پر دینے کے الزام میں تحقیقات شروع۔ بے نامی خریداروں کو چینی فروخت کرنے پر 2 شوگر ملز کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع، 19 ارب روپے سے زائد مالیت کی بے نامی لین دین کرنے والی شوگر ملز میں وفاقی وزیر معاشی امور مخدوم خسرو بختیار اور صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جواد بخت کے بھائی مخدوم عمر شہریار شامل ہیں۔ جگمگ لاہور کے لیے ہدایات نظر انداز، میٹروپولیٹن کارپوریشن سٹریٹ لائٹس نصب کرنے کے آپریشن میں ناکام، 31 مصروف شاہراہوں پر تاحال اندھیرے، ڈیویس روڈ، ٹرائبن روڈ، کلمہ چوک، جی ٹی روڈ اور مولانا شوکت علی روڈ توجہ کی منتظر ہیں۔ تاریخی شہر تجاوزات کا گڑھ بن گیا، کھاڑک نالا سبزازات کے علاقے میں سڑک اور فٹ پاتھ پر جا بجا ریڑیاں، سٹالز اور موٹر مکینکس کی غیر قانونی شاپس، ٹاؤن شپ میں سڑک پر ناجائز پارکنگ سے گاڑیوں کے گزرنے میں مشکلات، حاجی کیمپ ایمپریس روڈ پر غیر قانونی لنڈا بازار، پیدل چلنا دشوار،
ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। पथारे और स्टॉल्स अफसरान के ताउन से लगाते हैं। डेली अदायगी होती है, दुकानदारों का दावा। फिरदौस मार्केट अंडरपास के नाम पर एलडीए का फैसला तब्दील। अंडरपास का नाम हजरत लाल शहबाज कलंदर रखने का फैसला अब्दुल सत्तार। नेस्को टाउनशिप डिवीजन में करोड़ों की बिजली चोरी का इंकशाफ। कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट में सनती सारिफिन को फायदा पहुंचाने के लिए मीटर तब्दील करके कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। एसी डायमंड अदनान रशीद की कार्रवाई। प्राइस एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कैरेफोर एम्पोरियम मॉल को 1 लाख का जुर्माना। अदनान रशीद ने कैरेफोर एम्पोरियम मॉल में डीसी काउंटर और प्राइस के हवाले से चेकिंग की। पीएमएस अफसरान का चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एहतजाज। बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर काम। चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर डीएनजी अफसरान को हटाने और पीएमएस अफसरान को तैनात करने का मुतालबा। पहले महंगाई ने मजदूर की कमर तोड़ी, अब हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज मुआशी कत्ल के दर पे हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुलाजमीन का मुमकिना निजकारी के खिलाफ एहतजाज। 2 घंटे तक कलम छोड़ हड़ताल। इख्तियारात सूबों के स्पोर्ट करने की मुखालिफत। मुतालबात तस्लीम न करने पर इस्लामाबाद मार्च की धमकी। पुलिस भर्ती के फिटनेस टेस्ट में जाली उम्मीदवारों की शिरकत का इंकशाफ। जिस्मानी पैमाइश के टेस्ट में असल उम्मीदवार गायब। सिलेक्शन बोर्ड की जांच पड़ताल भी। भाई, दोस्त या अजीज की जगह टेस्ट के लिए आने वाले पकड़े गए। जाली उम्मीदवार कार्रवाई के लिए पुलिस लाइन मुंतकिल। चालान घर पहुंचे ना पहुंचे, सेफ सिटी जिम्मेदार नहीं। अदायगी ना की तो गाड़ी थाने में बंद। महकमों में अदम तामुन पर ई चालान नाकाम, शो साबित। सेफ सिटी अथॉरिटी और महकमा एक्साइज में तनाज़े से आम शहरी परेशान। चालान न पहुंचने की शिकायत पर दोनों इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। तारीख पर तारीख का करतब अब नहीं चलेगा। अदालतों में दीवानी दावों की समाअत का तरीकाकार आसान हो गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की जेर सदारत फुल कोर्ट का मुतफरिक दरख्वास्तें 6 माह में निपटाने का हुक्म। 2017 से पहले के दायर केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। 4 माह में फैसला किया जाएगा। हाईकोर्ट की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को दाखिलों के लिए प्रोस्पेक्टस जारी करने की इजाजत। इंस्पेक्शन रिपोर्ट पब्लिक करने से रोकने का हुक्म। जस्टिस जवाद हसन का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को नोटिस, जवाब तलब। गैर कानूनी शराब लाइसेंस केस में मुलजिम पर ओहदे का नाजायज इस्तेमाल समेत दीगर इल्जाम साबित नहीं हुए। साबिक सेक्रेटरी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल की दरख्वास्त जमानत का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 5-5 लाख के 2 मुचलकों पर मुलजिम की रिहाई का हुक्म दिया था। सनत का और कौमी फरीजा समझकर एक्सपोर्ट बढ़ाएं। बरामदात बढ़ेंगी तो ज़रे मुबादला ज़खायर भी बढ़ेंगे। नए मंसूबे लगेंगे और बेरोजगारी में कमी आएगी। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब ने मुआशी बहाली के अमल में कारोबारी तबके के किरदार को सराहा। किसान धक्के भी डंडे भी खाए मगर देश के लिए गंदम उगाए। हुकूमतें बाहर से महंगी गंदम भी लें, किसान को मोल भी कम दें। अब इस किसान कुश पॉलिसी को खत्म किया जाए। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी मोना सिलाही का ट्विटर पैगाम। रुकने कौमी असम्बली का गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे का मुतालबा। वजीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान किसान को रिलीफ देने के खिलाफ डट गए। सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए फी मन मुकर्रर करने की भरपूर मुखालिफत। पंजाब में 1650 के रेट पर इसरार। सिंध हुकूमत के फैसले को मुज़र करार देते हुए कहा, गंदम की कीमतों में अदम तवाजुन और अफरात ज़र सामने आएगा। कीमत हकीकत पसंदाना और मार्केट के मुताबिक होनी चाहिए। फ्लैटीज होटल में लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम का इनेकाद। 5 रोजा प्रोग्राम में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के 30 वाइस चांसलर्स की शिरकत। चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद खालिद ने तकरीब से खिताब के दौरान वाइस चांसलर्स के लिए प्लेटफॉर्म की अहमियत पर रोशनी डाली। स्टेज प्रोड्यूसर्स और फनकारों के वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। कोरोना SOPs के मुताबिक थिएटर्स के दौरानिया महदूद होने और फनकार बरादरी को दरपेश दीगर मसाइल पर बातचीत की गई। मुलाकात में अदाकार नसीम विकी, ताहिर अंजुम, राहिल शाह समेत दीगर शामिल थे। SSP एलीट हेडक्वार्टर सैयद जाफर अब्बासी की नमाज जनाजा गुलशन रावी में अदा कर दी गई।
नमाज जनाजा में अजीज़ अकारिब और पुलिस के अफसरान की शिरकत। सैयद जाफर हुसैन गुज़श्ता रोज़ दफ्तर जाते हुए दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गए थे। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। बारगाहे रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाय अकीदत पेश। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रहीम स्टोर की जानिब से उम्रे की सादत का सुनहरी मौका। माह रबीउल अव्वल उम्रा स्कीम के तहत मज़ीद 4 खुशनसीबों में उम्रे के टिकट तकसीम किए गए। कज़ाफी स्टेडियम में कौमी अंडर 19 चैंपियनशिप का फाइनल। सिंध ने नॉर्दर्न को शिकस्त देकर एक बार फिर एजाज अपने नाम कर लिया। फातेह टीम का मुकर्ररा 50 ओवर्स में 243 रन का हदफ। नॉर्दर्न टीम 185 रन पर ढेर हो गई। और अलहम्रा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में 40वें बोलान अवार्ड का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर कॉलोनीज़ फयाजुल हसन चौहान ने फनकारों में अवार्ड तकसीम किए। तकरीब में गुलकारा मेघा रबिया मिनहास की परफॉर्मेंस ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया।